ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ورچوئل اکیڈمی۔ میرا نام ہے محمد عثمان اور آج میں STA 630 ریسرچ میتھڈ کے چیپٹر نمبر 5 اور 6 کے ساتھ حاضر ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جن چیزوں کا ہم مطالعہ یا مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی کہ جن چیزوں کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں یا جن چیزوں کو ہم آبزرو کرتے ہیں، وہ چیزیں اور وہ اسٹڈیز آبزرویبل ریالٹیز ہوتی ہیں۔ یہ ریالٹیز یا تو فزیکل ہو سکتی ہیں یا ایبسٹریکٹڈ ہو سکتی ہیں۔ ہم اس ریالٹی کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اس کو ایک نام دیتے ہیں۔ جب ہم ان ریالٹیز کو نام دیتے ہیں تو ہم ان ریالٹیز کے ریلیٹڈ دوسروں سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چیپٹر نمبر 5 اور 6 کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، موجودہ لیکچر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ چیپٹر نمبر 5 جبکہ دوسرا حصہ چیپٹر نمبر 6 کا ہے۔ اس لیکچر کے پہلے حصے میں آپ کو کانسیپٹ کی تھیم، ایبسٹریکشن آف ریالٹی، سورسز آف کانسیپٹس، کانسیپٹ کی ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز اور کانسیپٹ کی امپورٹنس کا بتاؤں گا، جبکہ اس لیکچر کے دوسرے حصے جو کہ چھٹے چیپٹر پر مشتمل ہے سے میں آپ کو ویریبلز اور ڈیفرنٹ ٹائپس آف ویریبلز کا بتاؤں گا۔ ان ٹائپس میں کنٹینیوس اینڈ ڈسکنٹینیوس ویریبلز، ڈیپینڈنٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ ویریبلز، ماڈریٹنگ ویریبلز، انٹرویننگ ویریبلز اور ایکسٹرینیس ویریبلز شامل ہیں۔ تو چلیے ہم اپنے اس چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ کانسیپٹ ایک جنرلائز آئیڈیا ہوتا ہے جو کہ ایک کلاس آف آبجیکٹس یا ڈیفرنٹ پروسیس کے ریلیٹڈ ہوتا ہے جنہیں ایک خاص نام دیا جاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں کانسیپٹ ایک ایسا آئیڈیا ہے جو کہ ورڈز یا سمبلز کی فارم میں ایکسپریس کیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیچرل سائنس کانسیپٹس عام طور پر سمبولک فارم میں ایکسپریس کیے جاتے ہیں، جبکہ سوشل سائنس کانسیپٹس ورڈز کی فارم میں ایکسپریس کیے جاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھی کانسیپٹ کی تھیم، اور اب ہم بڑھتے ہیں کانسیپٹس آر این ایبسٹریکشن آف ریالٹی کی طرف۔ کانسیپٹس ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور انہیں ہر وقت استعمال کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایوری ڈے ایکسپیرئنس میں ہائٹ ایک سمپل کانسیپٹ ہے۔ ہائٹ کے کانسیپٹ کو استعمال کرنا تو بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کانسیپٹ کو ڈسکرائب کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ کانسیپٹس آر این ایبسٹریکشن آف ریالٹی کا یہ مطلب ہے کہ جتنے بھی کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ کسی ایک خاص ریالٹی کی سمری ہوتے ہیں۔ سینس آف ایبسٹریکٹ ریالٹی ایک ایسا ٹول ہے جو ہمیں ڈیفرنٹ آئیڈیاز کے حوالے سے اس ریئل ورلڈ کا احساس دلانے کے قابل بناتا ہے۔ کانسیپٹس اپنے ہر لیول آف ایبسٹریکشن کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک سائنٹیفک ریسرچر کانسیپٹ کے 2 لیولز پر آپریٹ کرتا ہے، یعنی کہ ریسرچ کر رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امپیریکل لیول آف ویریبل کا کانسیپٹ بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس کی ریسرچ بہترین طریقے سے ہو سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم سورس آف کانسیپٹس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، روزانہ ہمارا واسطہ مختلف کانسیپٹس سے پڑتا ہے، جن میں ایسے کانسیپٹس بھی پائے جاتے ہیں جو غیر واضح اور انکلیئر ہوتے ہیں۔ ہم اپنے پرسنل ایکسپیرئنس سے، کریٹیو تھاٹس اور آبزرویشنز سے ڈیفرنٹ کانسیپٹس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جنرلی کلاسیکل تھیورسٹ بہت سارے کانسیپٹس کریٹ کر رہا ہوتا ہے، جیسا کہ فیملی سسٹم، جینڈر رول، سوشلائزیشن، سیلف ورتھ، فرسٹریشن اور ڈپلیسڈ ایگریشن وغیرہ۔ دوسرے نمبر پر ہم امپورٹنس آف کانسیپٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریسرچ کے حوالے سے کانسیپٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن انتہائی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ہم ڈیفرنٹ کانسیپٹس کو ہائپوتھیسس کی فارمولیشن میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک اچھی ہائپوتھیسس کی کریکٹرسٹک یہ ہے کہ یہ کنسیپچولی بالکل کلیئر ہوتی ہے۔ سوشل سائنس کانسیپٹس اسپیشلائزڈ لینگویجز یا جرگن کو کریٹ کرتے ہیں۔ ریسرچ اسپیشلسٹ جرگنز کو ایز اے شارٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے اور دوسرے کے درمیان ہونے والی کمیونیکیشن کو بہترین بنا سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم ڈکشنری ڈیفینیشنز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈکشنری ڈیفینیشنز کو عام طور پر کنسیپچول، تھیوریٹیکل یا نومینل ڈیفینیشنز بھی کہا جاتا ہے۔ ایبسٹریکٹ میں کنسیپچول ڈیفینیشن ایک ایسی ڈیفینیشن ہے جو تھیوریٹیکل ٹرمز کو واضح کرتی ہے۔ یہ ڈیفینیشن دوسرے آئیڈیاز یا کنسٹرکٹ کی طرف ریفر کرتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریسرچ میں ایسا کوئی میجیکل وے موجود نہیں ہے جو کنسٹرکٹ کو
प्रिसाइज कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन में टर्न कर सके। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ऑपरेशनल डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशन वर्किंग डेफिनेशन भी कहलाती है, जो ख़ास टेस्टिंग के मामलात में मेजरमेंट क्राइटेरियाज़ को डिफ़ाइन करती है। कॉन्सेप्ट्स में एम्पेरिकल रेफरेंसेस लाजमी होने चाहिए, जैसा कि काउंटिंग, मेजरमेंट और इंफॉर्मेशन कलेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का पहला पोर्शन यानी कि लेक्चर नंबर 5 अपने अख्ताम को पहुंचता है। अब हम लेक्चर नंबर 6 वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी रिसर्च में वेरिएबल एक सेंट्रल आइडिया होता है जो कि सिंपली डिफाइंड होता है और रिसर्च के मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ अंदाज से प्रेजेंट होता है। कॉन्सेप्ट्स की दो टाइप्स होती हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो एक फिक्स्ड फिनोमिनन को रेफ़र करता है और मेजर ऑफ कॉन्सेप्ट को वेरिएबल कहा जाता है। एक वेरिएबल की डेफिनेशन कुछ यूँ की जा सकती है कि ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो मुख्तलिफ हालात में बदलती रहती है। वेरिएबल्स दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ के भी हो सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स ऐसी क्वालिटी रिप्रेजेंट करते हैं जो एक टाइम पे मुख्तलिफ हो सकती है। सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल आम तौर पर एक ऐसी चीज़ होती है जो डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या कैटेगोरियल वैल्यूज़ रखती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक वेरिएबल की स्पेसिफिक सिचुएशन हो सकती है। मिसाल के तौर पर जेंडर एक वेरिएबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक क्लास में सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स हैं तो उस सूरत में जेंडर को हम वेरिएबल तसव्वुर नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएबल का जिक्र आएगा। एक कॉन्टीन्यूस वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो डिफरेंट वैल्यूज़ के अनकाउंटेबल सेट्स पर फॉल करता है। मिसाल के तौर पर रियल नंबर्स की नॉन एम्प्टी रेंज जो कि मुसलसल कॉन्टीन्यूस होती है, जबकि डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो एक टाइम पे दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ रख सकता है, या जिसकी एक ही टाइम पे दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन ये वैल्यूज़ लिमिटेड होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम पूछें कि इस एक बॉक्स में कितने पत्थर मौजूद हैं, तो उस सूरत में हमें एक डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएबल के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी। ऐसे हालात में इस बॉक्स में एक, दो, तीन या इससे ज़्यादा पत्थर हो सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें आधा पत्थर मौजूद है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में दूसरा नंबर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का आता है। डिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में टेस्ट करते हैं, और ये वेरिएबल उस एक्सपेरिमेंट में मौजूद दूसरे वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा होता है, जैसा कि x प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में a b पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वेरिएबल को क्राइटेरियन वेरिएबल भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। ये ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी एक ख़ास साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में चेंज या कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर इस वेरिएबल का असर टेस्ट कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में प्रिज्यूम्ड कॉज, स्टिमुलस, प्रिडिक्टेड फ्रॉम, एंटीसीडेंट, मैनिपुलेटेड, प्रिडिक्टर के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल में प्रिज्यूम्ड इफेक्ट, रिस्पॉन्स, प्रिडिक्टेड टू, कॉन्सिक्वेंस, मेजर्ड आउटकम और क्राइटेरियन के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। वेरिएबल की टाइप्स में फर्दर हम मॉडरेटिंग वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल का जिक्र करेंगे। मॉडरेटिंग वेरिएबल ऐसे वेरिएबल को रेफ़र करता है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रेंथ, डिमिनिश या तब्दीली की सूरत हाल पैदा करता है। मॉडरेटिंग वेरिएबल्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान मौजूद डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स आमतौर पर हाइपोथेटिकल वेरिएबल्स कहलाते हैं, जो कि दूसरे वेरिएबल्स के दरमियान कैजुअल एसोसिएशंस और लिंक्स को एक्सप्लेन करते हैं। किसी टेस्टिंग या एक्सपेरिमेंट में इंटरवेनिंग वेरिएबल्स को ऑब्ज़र्व नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको हाइपोथेटिकल वेरिएबल्स कहा जाता है। किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हाइपोथेटिकल वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में सबसे एंड पर हम
एक्सट्रेनियस वेरिएबल का जिक्र करेंगे। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको टेस्ट या एक्सपेरिमेंट्स में इंटेंशनली स्टडी नहीं किया जा सकता। जब आप कोई तजर्बा कर रहे होते हैं या जब कोई साइंसदान कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो उस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ये देखता है कि क्या एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर इफ़ेक्ट्स डाल रहा है। एक आइडियल दुनिया में अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस सूरत में आप उस एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स और वाइला चेक करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 6 और इस मौजूदा लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 5 और 6 को कवर किया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके एग्ज़ाम्स के लिहाज से आपके लिए इंतहाई अहम साबित होगा और मैं उम्मीद करता हूँ पिछले लेक्चर्स की तरह इस लेक्चर में आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।